सो वंस अगेन ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਣਾ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਲੇਖ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ कि हाँ जी जी ये जदों देखो ये परमेश्वर की महिमा करन दे विच लगे रहिंदे अपने परमेश्वर दीयां गल्लां करन दे विच लगे रहिंदे क्यों करदे क्यों ये दुनिया वालियां गल्लां क्यों नहीं करदे क्यों जदों दुनिया दीयां गल्लां करन दी कोशिश करदे क्यों असीं उन्हां दे विच इंटरस्ट नहीं लैंदे उहदा रीज़न की आ ते अज असीं उन्हां दे नाल उन्हां नूं दसना चाहुंदे वचन दे राहीं कि क्यों असीं सैनावां दे यहोवा परमेश्वर दी उस्तत ते महिमा करन दे विच लगे रहने क्यों असीं प्रभु यीशु मसीह जी दी महिमा करन दे विच लगे रहने क्यों सानूं मज़ा आउंदा बार बार प्रेज द लॉर्ड कह के क्यों असीं आनंद दे नाल भर जाने जदों असीं कहने प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर दी वडियाई होवे जदों असीं कहने जय मसीह दी कहने आ क्यों असीं उस चीज़ नूं बार बार करना चाहुंदे आ ते अज असीं वचन दे विचों इस चीज़ नूं देखांगे समझांगे क्योंकि आउण वाले दिनां दे विच हो सकदा तुहानूं भी इस चीज़ दी जरूरत पए कोई तुहानूं पुछे तां आपां नूं वचन दे विचों पता होना चाहीदा है कि वाय क्यों क्यों असीं करदे हां सारीआं चीज़ां ते असीं देखदे हां पवित्र शास्त्र दे विचों पवित्र बाइबल दे विचों बुक ऑफ साम 95 नंबर दे विच जिहड़ा आ ओहदे आपां पहले तो लैके 5 नंबर वर्ड्स तक देखदे हां। इत्थे लिखिआ आओ असीं यहोवा लई जकारा गजाइए अते अपनी मुक्त दी चट्टान लई नारा मारीए धन्नवाद करदिआं होया उहदे हजूर विच उहदे लई भजनां दे नारे मारदिआं चलीए। यहोवा तां महान परमेश्वर ते सारे देवतिआं उत्ते वड्डा पातशाह है जिहदे हत्थ विच धरती दे थल्ले हन पहाड़ां दीआं टीसियां भी ओहदियां हन समुंदर ओहदा है अते ओहने उस नूं बनाया है अते ओहदे हत्थां ने खुशकी नूं भी साजिया है। हालेलुया। सो फस्ट रीजन आ साडा परमेश्वर की महिमा करन दा कि जिहड़ा साडा परमेश्वर आ वो सिरजना करने वाला परमेश्वर है जिहड़ा साडा परमेश्वर आ उत्पत्त करने वाला परमेश्वर आ वो सब काहे नूं रचन वाला परमेश्वर आ। यह बिगेस्ट रीजन आ सब तो वड्डा कारण आ कि असीं अपने परमेश्वर की महिमा क्यों करते हैं। ਉਹਦਾ सब तो वड्डा कारण यही है कि जो कुछ भी सानू इस धरती ते नज़र आउंदा ना जो आसमान दे विच तारे जो पानी समुंदर ये तलाब ये नदियां ये हवावां ये फुल ये बूटे ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां आ वो साडे परमेश्वर दे द्वारा रचियां गईयां यार वो इन्नियां सोहणियां आ इन्नियां कमाल दीयां चीज़ां आ वंडरफुल आ वो सारा कुछ ते जदों असीं उन्हां चीज़ां वल देखदे आ ते साडे मूँह चों साडे मन चों आप मुहारे निकलदा कि वाह परमेश्वर तू सचमुच महान आ तू इन्नियां जबरदस्त चीज़ां दी सिरजना कीती है तू आप किन्ना महान आ तू किन्ना बुद्धिमान परमेश्वर है कि जिन्ने इन्ने इन्ने वड्डे बुद्धिजीव इस धरती दे उत्ते पैदा कर दिते जिन्ने विग्यानियां बनाया जिन्हें इन्ने वड्डे वड्डे इंजीनियर जेहड़े आ उन्हां नूं इस धरती दे उत्ते पैदा कीता ते ओह मेरा परमेश्वर वो आप किन्ना वड्डा इंजीनियर आ वो आप किन्ना वड्डा बुद्धिमान है जिन्हें इस धरती दे उत्ते गुणियां ज्ञानियां नूं पैदा कीता। ते एक रीजन है कि असीं अपने परमेश्वर की महिमा करते हैं वडियाई करते हैं और फिर ओहदी महिमा वडियाई करन दा होर की रीजन है वो सारे देवतियां उत्ते वड्डा पातशाह है वो प्रभुआं दा प्रभु है वो राजियां दा राजा है वो बादशाहां दा बादशाह है वो सारियां तो महान है सब चीज़ां उहदे थल्ले आ चाहे वो फरिश्ते आ चाहे वो देवते आ चाहे वो होर कोई भी चीज़ आ वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तो उपर नहीं है सारियां चीज़ां परमेश्वर तो थल्ले आ पर असी उस परमेश्वर की महिमा करते हैं क्योंकि उस परमेश्वर ने सानू अपने सुभाव के उत्ते बनाया परमेश्वर ने सानू अपनी सूरत के उत्ते बनाया और परमेश्वर ने सानू राज करन दे लई बनाया इसलिए असी अपने परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते हैं परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं क्योंकि वो महान है उस तो उपर होर कोई ताकत है ही नहीं ही इज द सुप्रीम वो सुप्रीम पावर आ उहदे तो उपर होर कुछ नहीं हैगा वो हाईएस्ट अथॉरिटी है उहदे तो उपर होर कोई अधिकार वाली ताकत ही है नहीं होर कोई सामर्थ उस तो वड्डी नहीं होर कोई शक्ति उस तो वड्डी नहीं वो सैनावां दा यहोवा परमेश्वर वो महान परमेश्वर वो कायनात दा रचनहार आ उन्हें सारी धरती नूं सिरजिया आसमानां नूं बनाया पानियां नूं थम्मिया तारियां नूं थम्मिया आसमान नूं थम्मिया आ वो महान परमेश्वर है इसलिए असीं ओहदी उस्तत करते हैं। और की कहंदा पहाड़ां दीयां टीसियां भी ओहदियां आ धरती दे थल्ले ओहदे हत्थ विच आ जिहड़ी धरती आ ना ओहने ठहराई हुई आ। तुसीं सोचो धरती दे हेठां पानी वगदे आ पर धरती इदां फ्लोट नहीं करदी धरती स्थिर आ तां किस तरीके दे नाल परमेश्वर ने उस धरती नूं थम्मिया आ परमेश्वर ने
किस तरीके दे नाल उहनूं बैलेंस दे विच रखिया आ, किस तरीके दे नाल वो जिहड़े पानी थल्ले आ वो किस तरीके दे नाल वग रहे आ, कि कुछ चीज़ां इस धरती दे उप्पर आ, किन्नियां चीज़ां इस धरती दे थल्ले आ, उन्हां सारियां नूं मैनेज किद्दां कीता आ, किद्दां उन्हां नूं बैलेंस दे विच रखिया है। जे असीं सोचदे आ ना ते कुदरत आप मुहारे सानूं जिहड़ा है ना परमेश्वर दी सामर्थ नूं बयान करदी आ। अगर असीं सानूं लगदा ना असीं अनपढ़ आ, कोई कई बारी बहुत सारे भैणां भरावां दे एक्सक्यूज़ हुंदे आ कि हाँ जी असीं अनपढ़ आ, सानूं समझ नहीं आउंदी, सानूं पता नहीं लगदा परमेश्वर दे कम्मां दा, सानूं असीं पढ़ नहीं सकदे तां करके सानूं पता नहीं परमेश्वर की आ, परमेश्वर दे कम्म की आ। तां मैं उन्हां नूं दसदी कि तुसीं देख तां सकदे आ ना, अगर तुसीं देख सकदे आ ते इस धरती दे उत्ते ओहदे रंगां नूं देखो, ओहदे विचों ओह रंग तुहानूं बोल के दस्सणगे कि ओह रंग किन्ने बनाए आ, वो रंग कित्थों पैदा होए आ, वो बूटे, वो पौधे, वो छोटियां झाड़ियां, वो झोना, वो कणक, वो मक्की, वो सारियां चीज़ां वो कित्थों आईयां आ, वो सब परमेश्वर दी जिहड़ी आ ओह सिरजना दा एक हिस्सा आ। वो अंब दे पौधे, वो सेबां दे पौधे, वो वड्डे वड्डे फल देण वाले बूटे, वो छोटियां छोटियां बेलां दे नाल वड्डे वड्डे लगण वाले हदवाणे। तुसीं सोचो ना परमेश्वर ने किन्ने किन्ने तरीके दे नाल उन्हां सारियां चीज़ां नूं बनाया, ते वो सारियां चीज़ां अपने आप ही परमेश्वर दी जिहड़ी उस्तत आ ना उहनूं बयान करदियां आ। ये परमेश्वर दी उस्तत नूं समझण दे लई और परमेश्वर दी उस्तत करन दे लई तुहाडा पढ़िया लिखिया होना बहुत जरूरी नहीं है कि इस धरती दी पढ़ाई तुहानूं होऊगी तां ही तुसीं परमेश्वर दी कुदरत नूं समझ सकदे आ। परमेश्वर दी कुदरत नूं समझण दे लई, परमेश्वर दी महिमा नूं समझण दे लई तुहानूं सिर्फ परमेश्वर दे नाल प्रेम करन दी जरूरत है। तुहाडे मन दे विच एक चाहत होनी चाहिदी आ कि तुसीं परमेश्वर दी महिमा नूं देखना चाहुंदे आ, तुसीं परमेश्वर दी महिमा करनी चाहुंदे आ। और जदों तुसीं अपने मन दे विच इस ख्याल नूं लैके आओगे तुसीं परमेश्वर दी महिमा नूं देखोगे, तुसीं परमेश्वर दी उस्तत नूं, तुसीं परमेश्वर दे हत्थ दे कम्मां नूं देखोगे। तुसीं जदों तुसीं शीशा निहारदे आ, जदों तुसीं सवेर नूं उठदे आ, तुसीं अपने आप नूं देखदे आ कि तुहानूं उस वेले परमेश्वर दी महिमा तुहाडे विच नज़र नहीं आउंदी। तुसीं सोचो परमेश्वर ने किद्दां इन्हां अखां दे विच पानी भी आ पर वो पानी थम्मिया होया आ, वो किसी एक खास मौके दे उत्ते वो पानी जिहड़ा है अखां चों बाहर आउंदा है। इस जिसम दे विच पानी आ, इस जिसम दे विच खून आ। और जरा सोच के देखो कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਨੇ ਆ ਕਈਆਂ ਦਾ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 12 ਗ੍ਰਾਮ, ਕਈਆਂ ਦਾ 16 ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਖੂਨ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਖੂਨ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੁੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਝਮਕਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੁੱਲ ਹਿੱਲਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਜੇ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਆ। ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟੀਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਹਾ 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 ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ।
ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੱਥ ਚੁੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਚੂਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚੂਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਆ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆ? ਜਸਟ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਇਹ ਸਭ ਕੌਣ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਜ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਜ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਜ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਲਾਗਲੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖਾਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਕਰਦੇ, ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਟਾਰਚ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਸ਼ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਜ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੁਜਲੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੌਣ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਪੈਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਝ, ਇੱਕਦਮ ਲਾਈਟ ਆਫ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੁਰਕੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਈਆਂ? ਕਿਹਨ ਟੀਚ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਟੀਚ ਕੀਤਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਆ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਿਖਾਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਿਆਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆ, ਕੌਣ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਹੱਸਣਾ, ਉਹ ਰੋਣਾ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਦਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਦਾ ਮਿਟਾਉਣਾ, ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਣਾ, ਗਰਮੀ ਲੱਗਣੀ, ਗਰਮੀ ਫੀਲ ਹੋਣੀ, ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ? ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰਮੀ ਆ, ਇਹ ਠੰਡ ਆ? ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਪਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੇਨ ਹੱਸਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਕੌਣ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਆ? ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ
कि मैनू ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਸੋਚਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੁਣਨ ਦੀ? ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜਿਸਮ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਆ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਆਈ ਐਮ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ ਜਾਓ, ਪੁੱਠੇ ਲਮਕ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਹਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਥੰਮਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰ ਦਾ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਲਈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜ਼ਬੂਰ 94 ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜ਼ਬੂਰ 102 ਨੰਬਰ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ 17 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸਨੇ ਲਾਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਲੀਵਰਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਵਾਟਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਡਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਬਟ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਸੋਚਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੋਚਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 100% ਨਹੀਂ 1000% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਸਨਵਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨੀਵੇਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। 1000% ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਨੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹਾ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਦਰ ਦੇ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਸੀਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਆ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਨੋ ਇਟ ਵੈਲ ਕਿ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਉਹ ਦੁਖੀਆਂ, ਲਾਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਕਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਕਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਜੁੜ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਫਰਸਟ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀ ਫਲਾਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਧਰਮ ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ, ਧਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਆ ਸੱਚਾਈ। ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਆ। ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਾਇਮ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਅਮਿਟ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ? ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਟਰੀਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਲਾਦਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂਜਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂਜਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਣੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹੀ ਭੈਣ, ਉਹੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਉਹਨੂੰ ਛੂਹ ਨਾ ਜਾਣ ਖਾਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਸਟ ਇਮੇਜਿਨ ਕਿ ਕੀ ਸੋਚ ਆ ਸਾਡੀ, ਕੀ ਸੋਚ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਫਲੋਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਲੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖੋਲਿਆ ਡੋਰ, ਉਸੇ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲਿਆ ਡੋਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਰਤਨ ਵੱਖਰੇ, ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਬਰਤਨ ਵੱਖਰੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਰਤਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੱਖਰੇ ਮਾਂਜਣੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਟੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਧੋਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਡੋਰ, ਉਹਦੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ।
ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹਤਾਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਹੋਂਦ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਬੇਕਦਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਦੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਦੇ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੇਕਦਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜੀਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜੀਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਂਦੇ, ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜੀਂਦੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ 2 ਅੱਖਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ 2 ਅੱਖਾਂ, ਉਹਦੇ ਵੀ 2 ਹੱਥ, ਮੇਰੇ ਵੀ 2 ਹੱਥ। ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਹੀ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੌਪਰ ਬਣੇ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਧਨੀ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਕਰ ਲਵੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਲਵੋ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਨੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੱਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਚਿੰਤਾ ਇੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੋਝ ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਨ ਦਾ? ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੁਜ਼ਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਦੇਖਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਹੈਪੀ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਪੀਸਫੁਲ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। That's the reason why we praise the Lord. ਇਹ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਮਹਿਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਸ਼ਿਫਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਨੀ ਜਾਤ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹ 5 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਗੇ, 10 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਗੇ, 20 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨੋ, ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇੱਕ ਭੁੱਖਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਧਨੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਧਨੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦਾ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਹ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਉਹ ਹੈਪੀਨੈਸ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਖੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਹੈਪੀਨੈਸ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜਲਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਨੌਨਸੈਂਸ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਹੈਪੀ ਕਿ ਦੇ ਬਰਨ, ਉਹ ਸੜਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੜਦੇ ਕਿਉਂ? ਸੜਦੇ ਆ ਕਿਉਂ? ਜਲਦੇ ਆ ਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਸਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਰਾਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਨਿਕਲੇ, ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਕਾਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਟਸ ਨਥਿੰਗ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 70 ਗੁਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਦੇਖੋਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋਗੇ। 101% ਨਹੀਂ, 1001% ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 70 ਗੁਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਏ ਹੋਏ ਦੇਖੋਗੇ। ਚੈਲੰਜ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੀ ਇੰਨਾ ਆ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਦਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਰਾਜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰਨਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਟਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਕੀਮਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘੁਰਨੇ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਆਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਖਾਦਾ? ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਖਾਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾ। ਤੇ ਆਮ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ, ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਬੀ ਅਵੇਅਰ। ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਜੀਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਣ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। ਇਸ ਲਈ ਬੀ ਅਵੇਅਰ, ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਡਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਸਾਥੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੂਈ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਲਹੂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ। That's the reason why we praise the Lord। ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ 103 ਨੰਬਰ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ 102 ਨੰਬਰ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਸ ਨੇ ਲਾਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਚਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਤੜ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਟੁੱਟੇ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਲਾਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ। ਉਹਨੇ ਲਾਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। That's the reason why we praise the Lord। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਦੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕਾਹੇ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਭਰਾ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂ। ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਂਗਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਇਸ ਮੁਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂ। ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਲਾਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁੱਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਸਟਿਊਮ ਖਰੀਦਣੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪੀਜ਼ਾ 버ਗਰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਨੇਚਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਨੇਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੋਸ਼ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਆ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਾਧਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਬਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ, ਹਿਸ ਬਿਗੋਟਨ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਬੂਰ 139 ਉਹਦੀ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੁੱਕ ਆਫ ਸਾਮ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 139 ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਸ ਨੰਬਰ 13 to 18 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਗ ਰਚੇ, ਤੈਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਢਕਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਭਿਆਨਕ ਰੀਤੀ ਤੇ ਅਚਰਜ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਅਚਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਇਹ ਖੂਬ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੈਥੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦ ਮੈਂ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਸੀਦਾ ਕੱਢੀਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਡੋਲ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਦਿਨ ਮਿਥੇ ਗਏ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੱਡੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾ ਉਹ ਰੇਤ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਗ ਰਚੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਮੇਰੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਮੇਰੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਕੇਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਬਲੱਡ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੀ ਨਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਆ ਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਕੇਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਗ ਰਚੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਢਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਢਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ, ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਢਕਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਕਿਰਤ ਕਾਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਅਕਿਰਤ ਕਾਣਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਬੜਾ ਉਸਤਤ ਦੇ ਯੋਗ ਆ? ਉਹ ਮਨੁੱਖ
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਬੇਡੋਲ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਿਆਣਾ ਹੋਊ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੇਡੋਲ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦੀ ਸਾਂਝ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਰਾਬਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਦਭੁਤ ਫੀਲਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਬਸ ਉਹ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਟੇਸਟ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਸਵਾਦ ਆ, ਉਹਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ, ਉਹਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਚੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਵ ਯੋਰ ਗॉड ਵਿਦ ਹੋਲ ਯੋਰ ਹਾਰਟ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ awesome God, ਉਹ awesome ਆ, ਉਹ ਬਸ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਆ। ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਖੇਤ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ? ਕਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ? ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੀ ਜਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬੜੀ ਗਲਤ ਸੋਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਕਦੋਂ ਖੋਲਵੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਉਹ ਦੁਖੀਆਂ ਤੇ ਲਾਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਝੁਕਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਣਹੋਣਾ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਦੈਟਸ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਚਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਨੱਚਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਨੱਚਦੇ ਆ, ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਸੜਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨੱਚਣ ਤੋਂ? ਕਿਉਂ ਸੜਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਗਾਉਣ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੱਚਰ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੱਚਦੇ, ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਨੱਚਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਗਾਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੱਚਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ 'ਚ ਨੱਚਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਨੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਲਗਾ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਸੁਣੋ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਨੱਚਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੂਬ ਨੱਚਦੇ ਆ। ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਮਰਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਨਚੇੜੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਈ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਨੱਚਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੱਚਦੇ ਆ। ਨੱਚਦਾ ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਆ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ? ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨੱਚਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੱਚੀਏ ਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਨੱਚਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨੱਚਾਂਗੇ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਭੁਲਾ ਕੇ ਨੱਚਾਂਗੇ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਕਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨੱਚਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚਿੱਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੋਰਾਂ ਡੋਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੂਚਿਆਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਕਰ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬਦੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਜੀਸਸ ਹੀਲਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 01822 516 777।